ஹே ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஏஆர் மூவிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன் 7 தான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். ஏற்கனவே வந்து சீன் 6 வரைக்கும் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்க. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டொவினோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் சீனில் வந்து சீன் 6ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக 2 டொவினோ வந்து மீட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு டொவினோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விளக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருடி இருப்பாங்க. அதை வந்து கதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து சொல்லிட்டு அது ஃபேக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாக்லேட் பாய் டொவினோக்கு வந்து தெரியும். அது வந்து தேடி வந்து போவாருன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணிட்டோம். சீன் 7ல என்ன பண்ண போறான்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி பேசுவோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்க சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இடமே ஒரு வித்தியாசமா இருக்கு. யார் அது? ஜெகதீஷ். ஜெகதீஷ் അത് മാനിക്കത്തില്ല. ഓളൊന്ന് കേട്ടെ. ஜெகதீஷ் എടക്കല് 3-ാം മുറ തമ്പുരാൻ തഞ്ചാവൂരെ പാവൈ വിളക്ക് കണ്ട് മോഹിച്ചിട്ടാണ് പൊട്ടിവീണ നക്ഷത്രക്കല്ലും പിന്നെ ചില രഹസ്യ കൂട്ടുകളും കൊണ്ട് അതേപോലെ ഒരു വിളക്കുണ്ടാക്കാൻ തെക്കുംപാടം കൊല്ലനെ ഏൽപ്പിച്ചു. ആ കൊല്ലന്റെ ചോരയാടാ ഈ നാം. ലോഹം തൊട്ടായ എനക്ക് അതിന്റെ ആത്മാവതി. ഈ ആലയിൽ എരിയുന്ന തീ ഒരു സത്യാന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് തെക്കുംപാടം കൊല്ലന്റെ കൈ പതിഞ്ഞ ജ്യോതി വിളക്കല്ല. ഇടക്കൽ രാജാവ് മോഹിച്ചിട്ടിറക്കിയ വിളക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി തല്ലുണ്ടാക്കാൻ നടന്നവന് വെറുതെ കൊടുക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാ? ഇതിലൊരു ചതി നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെറും ചെമ്പാടാണ്. யார்கிட்டதான் இருக்கு அந்த விளக்கு? ഈ ചെമ്പ് വിളക്കിനെ വിശ്വസിച്ച കൂട്ടത്തില് നിങ്ങളും എന്റെ മാണിക്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? ஐயோ, என்ன கலர் கலரா இருக்கு? നാടിന്റെ മാനം കാത്ത വീരനോട് ഇടക്കൽ രാജാവ് ഒരു നന്ദികേട് കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. രാജാവ് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സമ്മാനം യഥാർത്ഥ ശ്രീകോതി വിളക്കല്ല. ഈ രഹസ്യം അറിയിക്കണമെന്ന് തോന്നി
എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ഭിക്ഷയാണ്. മാപ്പാക്കണം. സാധിച്ചത് രാജാവല്ലേ? കേളൂനെ പറ്റിച്ച രാജാവിന്റെ വിളക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറെയാണെങ്കിലും ഞാൻ എടുക്കും. നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാനല്ല, എന്റെ മാണിക്കത്തിന് നോക്കാൻ. ഓണമാനത്തിന്റെ കോടം പൂട്ട. ഇത് സ്ലാം പപ്പ വടക്കേ കോട്ടത്ത് ഭൈരവന്റെ പുറപ്പാട്. കൊട്ടാരത്തിലെ എല്ലാരും ശ്രദ്ധ ആടെ. ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടാ ഏറ്റവും നല്ല സമയം. നാലുകെട്ടിന്റെ വാസ്തുപ്രകാരം ഒന്നാമത് കിഴക്കിനി, 2 പടിഞ്ഞാറ്റി, 3 വടക്കിനി, 4 കിഴക്കിനിയാ. ആദിസ്ഥാനത്തിലെ തെക്കിനിയായിരിക്കും വലുത്. സഗ്രഹത്തിന്റെ കിഴക്കോ പടിഞ്ഞാറോ പുഴയുണ്ടെങ്കിൽ ആടെ പടിഞ്ഞാറ്റിക്ക പ്രാധാന്യം. ഈടെ പുഴ വടക്ക. പുഴ വടക്കായ തെക്കിനിക്ക പ്രാധാന്യം. കൊച്ചി അതെന്തൊരു മണിയടി ശബ്ദം? അപ്പുറത്ത് പുറത്തെല്ലാം കേട്ടുവല്ലോ. കാവലെ ഭൈരവൻ ദൈവത്തിന്റെ പുറപ്പാടല്ലേ, അങ്ങനെ തോന്നും. ഓയ്യോ അയ്യോ ഓ സമ്മ അതിഥി സൽക്കാരത്തിനും ശയനത്തിനും പണം സൂക്ഷിപ്പിനും തെക്കിനിയും ഉത്തമം. സദാസമയം വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന ഇടം, കണ്ണെത്തുന്ന സ്ഥലം. ഓയ്യോ ഓയ്യോ செம்மையா டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. முன்னாடி சரணம் தப்புனா மரணம். കണ്ടിട്ട് മുതൽ ഈടത്തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അറക്കുള്ളില് ഇനിയും കെണികളുണ്ടാവും, സൂക്ഷിക്കണം. ഓയ്യോ അയ്യോ ഓ காலை போட்டுருச்சு.
என்ன உள்ள ரூமுக்குள்ள போய்கிட்டே இருக்கு. നവഗ്രഹപ്പൂട്ട്. நவகரகம். നവഗ്രഹങ്ങളിൽ ആദ്യം സൂര്യൻ. സൂര്യന് മാണിക്യം, ചൊവ്വയ്ക്ക് പവിഴം, ചന്ദ്രന് പുട്ട്, செம்ம செம்ம. വ്യാഴത്തിന് പുഷ്യരാഗം, ശുക്രന് വജ്രം, ശനിക്ക് ഇന്ദ്രനീലം, രാഹുവിന് ഗോമേതകം, കേതുവിന് വൈഡൂര്യം, ശക്തിബന്ധം നടത്തിയ അറയ, പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ വരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള വിളക്കും. കൂട്ട് തുറക്കുന്നത് പിഴച്ച ജീവന് വരെ ആപത്ത. ஐயோ ஐயா, என்னது இது? അമ്പരമേൽ അറിന്തവൻ ആശാനെന്നാണുണ്ട്. കൂട്ടുണ്ടാക്കിയ കൊല്ലത്തെ കെണിയാണ് ഇത്. കൂട്ടുണ്ടാക്കിയവൻ തലതിരിഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചതാണെങ്കിലോ ഏതൊന്ന് തുടങ്ങി സൂര്യനിലേക്ക്. ஸோ பாவம். നാണുവേട്ടാ, ലാക്ഷണിക ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഇന്ന് കളവിന്റെ രാത്രിയാ. കള്ളത് വിചാരിക്കാത്ത നേട്ടാ. ஓய் சூப்பர். ஓ ஐயோ, செம்ம டெக்னாலஜி அது. ഇത്ര കൊല്ലത്തെ ചതീന്റെ കണക്കുണ്ടായി വിളക്കിന്. ആ കണക്ക് ഞാനിവിടെ തീർക്ക. ഇനി ഇത് മണിയന്റെ വിളക്ക. ஓகே, என்னது இது? சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். வேற மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு சீனாலும் நச்சுன்னு இருந்துச்சு. எப்படியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த விளக்க வந்து அந்த டொவினோ வந்து ஃபேக்குன்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அந்த விளக்கு எப்படியோ உள்ள போயிட்டு சரியான ட்விஸ்ட்டா இருந்துச்சுங்க. அந்த அது இது கால்ல மிதிச்ச வாட்டி டக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு அம்பு மாரி வந்து அடிக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து கால கிழிச்சு விட்டுச்சு. இன்னொன்னு வந்து சூப்பரா அந்த வந்து டிசைன் வந்து பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. அ இந்த மாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வீட்ல இருக்கிற அந்த என்ன சொல்றது? நம்ம வீட்ல நகை அந்த மாரி
காசு இதெல்லாம் வச்சிருப்போம்ல, அதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கோடு மாதிரி வந்து செட் பண்ணிட்டோம்னா வேற மாதிரி இருக்கும். சூப்பரா இருந்துச்சு டெக்னாலஜி. செம்மையா வந்து பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த விளக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் கைப்பற்றிட்டாரு. இந்த டொவினோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உள்ள வந்து எதுக்கு போயிட்டு அந்த விளக்கு எடுக்கிறத போய் பார்த்துட்டு வராரா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. இவரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வெளிய வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. என்ன நடக்க போகுதுன்னு என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. அடுத்த சீன்ல வந்து பார்த்தா தான் சொல்லிட்டு தெரியும். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நெனைக்கிறேன். எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப வந்து பிடிச்சிருந்துச்சு. புடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு கண்டிப்பா ஒரு லைக் பண்ணிட்டு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இதுபோல நல்ல வீடியோல நம்ம நெக்ஸ்ட் சந்திப்போம். பாய்.